Good afternoon, everyone. Welcome to Try 안녕하십니까? Try Everything 2022에 오신 여러분을 환영합니다. 오늘의 세션은 퓨처 론치패드 태양계 너머 우주 저편으로 우주와 에너지 스타트업에 관한 것입니다. 이 자리에서 캄 가파리안 엑시엄 스페이스의 엑시엄 스페이스를 포함한 많은 회사들의 대표이자 창립자로 계신 캄 가파리안님을 소개합니다. 그리고 엑시엄 오늘 발표에 있어서 가장 중요한 두 개의 회사는 그 본인이 가지고 계신 지분을 가지고 계신 회사 중에서 엑시엄 스페이스와 SMR 그 핵 원자력 발전 이 두 가지 회사가 오늘 발표에서 가장 주요한 부분이 될 것입니다. IBX는 본인의 비전과 꿈을 더 발전시키는 데 도움을 줬는데요. 새 인류를 더 낫게 하고 우리의 행성을 넘어서 다른 행성으로 나아갈 수 있도록 해주는 그런 꿈에 도움을 주는 곳입니다. 그리고 나사와 계약을 맺고 있는 회사이지요. 엑시엄은. 캄 가파리안은 미국의 이란에서 태어났고 10대에 17살쯤에 미국으로 이주를 했습니다. 그리고 전자공학과 컴퓨터공학의 학사, 그리고 정보관리의 그 박사, 그리고 인포메이션 매니지먼트 시스템의 PhD를 가지고 있습니다. 그리고 스팅어 가파리안 테크놀로지 인코퍼레이티드라는 회사를 1994년에 설립을 했었고요. 그 다음에 그 회사가 나사의 두 번째로 가장 큰 계약을 한 회사가 됐었고, 그 다음에 35억 달러 이상을 받고 KBR에 이거를 매각을 했었고요. 그다음에 벤처 스타트업들을 도와서 본인의 꿈을 더 발달시키기를 원하고 있습니다. 그래서 우주를 탐사를 하고 그런 여정들을 계속할 수 있도록, 그리고 인류를 달이라든지 화성이라든지 그 너머에서 지속할 수 있도록 해주기 위한 에너지 소스를 찾고자 하는 게 본인의 목표입니다. 캄님을 무대로 모시겠습니다. 큰 박수를 맞이해 주시기 바랍니다. 안녕하세요. 이 자리에 함께하게 돼서 매우 기쁩니다. 여러분과 함께하게 돼서 매우 기쁘고요. 여러분들이 정말 멋진 전형을 위한 준비가 되기를 바랍니다. 오늘 저희는 이 공간을, 이 강연장을 우주선으로 만들 것입니다. 참여할 준비가 되셨나요? 저와 오늘 함께 하시겠습니까? 네. 저희가 오늘 하려고 하는 것은, 이것은 지금 여기는 우주선이고 한국에서 이것을 이륙시킬 것입니다. 처음에는 우리 행성을 벗어나서 그 저고도로 들어갈 것입니다. 저궤도로. 그거에 관련된 멋진 비디오를 하나 보여드리겠습니다. 그 다음에 더 나아가서 달로 갈 거고요. 그 다음에 화성까지도 아마 갈 수도 있을 것 같습니다. 그리고 우리 태양계를 넘어서서도 갈 수 있을 것 같습니다. 우리 그 갤럭시, 밀키웨이, 그 은하수라고 불리는 그 갤럭시에 갈 수도 있을 것입니다. 저는 이걸 할 때 여러분 모두를 좀 어떻게 별에 갈 수 있을지에 대해서 먼저 좀 excited 되기를 바랍니다. 저희의 인류의 궁극적인 목표는 항성에 가는 것입니다. 가장 먼저 이 비디오를 보여드리도록 하겠습니다. 이 비디오는 제가 19년에 설립한 기관에서 만든 것인데요. Limitless Space Organization인데요. 이 기관의 목표는 다음 세대가 우리 태양계를 넘어서서 인터스텔라로 가고, 그리고 다른 항성으로 갈 수 있도록 그렇게 사람들을 좀 영감을 불어넣어 주고자 만든 곳입니다. 그리고 관련된 연구도 하고 있고요. 먼저 그 비디오를 보여드리고 그 다음에 다시 연설을 하도록 하겠습니다.
As incredible as it may seem, there will be a time, and it may be closer than you think, when we live on other worlds. The moon, Mars, and in the space between. And when that day comes, just as always, our children will look with curiosity across these new horizons, with a desire to go further and to explore what lies beyond. But beyond Mars, the distances between worlds grow immensely, even within our own solar system, and become truly vast in between stars. If we ever want to reach out across these distances, we need to learn how to go fast. Using our current knowledge of physics and engineering, we could build nuclear locomotives to take humans to all the worlds in our solar system. But a starship powered with a nuclear heart aimed for even our closest star, Proxima Centauri, would have to harbor hundreds of generations of people, all living their entire lives aboard before reaching its destination, 4.25 light years away. It would take 2 years just to reach the orbit of Saturn, and another 2,000 years to reach Proxima Centauri. We need to be able to go faster. With our current knowledge of physics, but with engineering we have yet to develop, we can imagine a propulsion system with the sun for a heart, a fusion engine that could accelerate a starship up to 5% of the speed of light. This ship could cross the orbit of Saturn in 6 months and reach Proxima Centauri in just over a century. But if we want to traverse interstellar distances in less than a human lifetime, we have to go incredibly fast. The universe has shown us that this can be done by altering the scale of space itself. And we are working to develop new understandings of physics to learn how this might be controlled. If we could construct a starship with a propulsion system that decreases space in front of it and expands space behind it, this ship could cross enormous distances effectively faster than the speed of light. Such a ship would reach from Mars to Saturn in just a matter of minutes and be able to reach Proxima Centauri in less than 6 months. From there are no limits to where we could go. Perhaps one day, humanity will look up at an alien night sky and strain to find the pale yellow dot that is our sun, our home, and know for the first time, as we look back on ourselves, that we are not alone in the universe. This journey starts today. So I'm going to talk a little bit about myself. 네, 일단 저에 대해서 약간 소개를 드리고 제가 다른 경험을 공유하기 전에 제 경험들을 조금 더 소개하도록 하겠습니다. 제가 17살이었을 때 저는 닐 암스트롱이 우주 표면에 착륙하는 것을 봤습니다. 이게 정말 큰 영감을 저에게 주었고요. 그래서 이런 우주 프로그램의 일환이 되고자 하게 만들었습니다. 저뿐만 아니라 정말 많은 꿈을 꾸는 사람들이나 그 우주 비행사들이나 이런 사람들이 이 프로그램의 일부였습니다. 어린 나이로서 저도 막 별을 바라보면서 와, 혹시
언젠가 우리가 저기에 실제로 갈 수 있는 그런 가능성이 있을까라는 꿈을 꿨습니다. 그리고 제가 어린 시절에 어쩌면 우리가 별에서, 항성에서 온 것일 수도 있겠다라는 생각도 했습니다. 그게 저에게 많은 영감을 줬습니다. 조금 더 나아가서 이야기를 해보겠습니다. 우리 태양계가, 태양이 중간에 있는 이 태양계가, 그리고 그 은하계라고 불리는 갤럭시가, 그 사이가 갤럭시의 한 점에서부터 다른 한 점, 그 갤럭시의 한 점까지가 14,000억 년 동안 더 떨어져 있습니다. 그래서 정말 먼 거리이고요. 1000년이 걸려야지 우리 갤럭시의 한 점에서 다른 갤럭시의 다른 한 점까지 가는데 1000년이 걸립니다. 그리고 갤럭시 내에서도 우리는 10,000억에서 4,000억 정도의 별이 있고 그 주변에 항성을 떠도는 행성들이 있습니다. 그거에 관해서 조금 더 이해하기 쉽게 말씀을 드린다고 한다면은, 우리가 그 갤럭시 속에서 유니버스 속에 있고, 그리고 그 우주 망원경을 가지고 제가 개인적으로 개발했던 그 제임스 웹스턴 망원경을 가지고 본다면은 수십억이 아니라 수조 개의 다른 항성들이 우주에, 유니버스에 있다는 것을 알 수가 있습니다. 제가 8살짜리 아이에게 이런 이야기를 했을 때, 이 정도로 우주가 커 라고 말을 했을 때, 대양 근처에 있는 그 해변에 가서 거기 있는 모래를 하나 집어서 제 손 위에 올려놓고, 여기 우리가 서 있는 이 해변을 봐봐. 그리고 여기에 있는 모든 그 모래알을 봐보렴. 수천만 개의 그 모래가 있겠죠. 이 전 세계에 있는 그 대양들, 전 세계 태양이든, 태평양이든, 애틀랜틱 시든, 그 모든 그런 대양들, 정말 거의 무한대라고 볼 수 있습니다. 우리는 그 모래 한 알 정도라면요, 그 정도로 우리는 작은 존재들입니다. 우리가 모두 다 모인다고 해서, 그리고 제가 아까 말씀드린 그런 우주선에 탑승을 한다고 해도, 그리고 아프리카의 사람도 데려오고, 미국 사람, 아시아, 한국 사람, 대만 사람, 태국 사람, 중동 사람, 모든 사람들이 다 많이 타고, 그리고 우리가 함께 그 태양계를 떠나서 또 다른 행성으로 갈 수 있다고 생각해 봅시다. 거기에도 저희 같은 지능을 가진 존재가 있고요. 그래서 그들을 만나서 우리가 소통을 할 수 있다고 한다면, 그리고 저는 향후 수백 년 사이에 인류가 항성으로 갈 수 있다고 믿고 있고요. 그래서 다른 문명들을, 우리 갤럭시 내에 있는 많은 다른 문명들을 볼 수 있다고 생각합니다. 인간이 다른 항성에도 행성에도 있을 것이라는 거죠. 그래서 그 사람들과 이야기를 할 수 있을 거고, 그들이 저희에게 어디에서 왔냐라는 질문을 하면은, 전 미국에서 왔어요 라고 하는 건 정말 한국에서 왔어요, 전 태국에서 왔어요, 아프리카에서 왔어요, 호주에서 왔어요, 이렇게 말하는 것은 정말 웃기는 일일 겁니다. 우리는 그냥 어디에서 왔는지에 대해서, 출신에 대해서, 우리는 이 갤럭시의 이쪽 지역에 살고 있고, 우리 태양에서 세 번째로 떨어진 지구라는 행성에 살고 있고, 우리는 모두 인간이라고 불린다라고 말을 할 겁니다. 그런 식으로 보면은 관점을 좀 바꿔주지 않나요? 그 공간, 우주는 여기에 있는 모든 사람들을 좀 모아주는 그런 경험을 한다고 생각합니다. Limitless Space Institute에서 저희는 조금 전에 봤던 그 엔진을 저희가 개발을 했고요. 그리고 관련된 R&D들을 하고 있습니다. 저는 인터스텔라 이니셔티브라는 것을 전 세계 펀딩을 했고요. 그래서 전 세계 대학교들이 인간이
다른 행성으로 여행을 할 수 있도록 해주는 그런 펀딩을 하고 있습니다. 그를 위해서는 새로운 기술과 새로운 물리학, 새로운 수학 같은 것들을 해야 됩니다. 그래서 참고로 이거는 그 Non-Profit Organization NPO이고요. 그래서 비영리 기업이고 이런 기업들이 향후 뭐 8살짜리 이런 아이들이 꿈을 꾸고 그래서 저희의 궁극적으로 목표인 그 다른 행성으로 가도록 하는 그런 목표를 줄 거라고 생각합니다. 이런 게 인류를 함께 뭉치게 해주고 그리고 우리가 가진 비전이라든지 우리가 가진 문제라든지 전 세계적으로 가진 문제를 함께 해결하도록 해줄 것입니다. 러시아가 뭐 우크라이나를 공격한다든지 민주당 공화당 차이 아시아인과 다른 사람들 뭐 흑인 백인 이런 모든 문제들이 다 사라지고 해결하고 우리가 동일한 그 인간이라는 그러한 인종으로 함께 뭉칠 수 있을 것입니다. 우리가 이 다른 우주에 다른 진적인 존재가 있는 곳에 가서 다른 존재들을 보고 그 사람들을 만난다면 우리랑 다르게 생겼을 수 있습니다. 우리처럼 두 눈이 있지 않고 눈이 한 개일 수도 있고 팔이 더 길 수도 있고요. 하지만 우리는 정말 많은 점의 공통점을 가지고 있죠. 그리고 우리 모두가 이거를 다 좀 인식을 하고 인류를 전체적으로 한 윤종으로 좀 인식을 해줬으면 좋겠습니다. 우리의 목표지가 다른 행성이라고 한다면은 그리고 그렇기 위해선 처음부터 이렇게 한 걸음 한 걸음 나아가야 됩니다. 그래서 그렇게 처음으로 그럼 저 궤도로 지구 저 궤도로 가고 거기에다 우리의 존재를 위치하기 위해서 어떻게 해야 될까요? 제가 엑시움 스페이스라는 걸 2016년에 설립을 했었고요. 그래서 사람들이 가서 일을 하고 살 수 있고 그리고 artificial gravity 혹은 뭐 극미중력 microgravity라고 하는 그런 시스루나 공간에 가가지고 조그만 도시처럼 거기에서 살 수 있는 일을 할 수 있는 그런 곳을 만드는 것을 목표로 하고 있습니다. 안전하고 깨끗한 그 원자력을 활용해서 여기에서 살 거고요. 그리고 그 전에 그러기 위해서는 작은 민간 우주선들을 만들어야 합니다. 그래서 저희가 2024년에 이것을 발사를 할 예정이고요. 그래서 지금 현재 있는 ISS 지금 궤도에 돌고 있는 국제 우주 정거장에 도킹을 할 거고요. 그리고 나사와 함께 현재 있는 ISS에 도킹을 할 예정입니다. 그리고 근데 이번 데케이드가 끝나면은 그 ISS는 이제 좀 퇴역을 하게 될 거고요. 없어질 거고. 현재 거는 이제 커머셜 스페이스가 우주의 궤도에 돌고 있는 유일한 첫 상업 우주 정거장이 될 것입니다. 올해 초 저희가 4명의 민간인들을 국제 우주 정거장 ISS에 데려갔었는데요. 정말 멋진 경험이었습니다. 그래서 이제 비디오를 또 하나 보여드릴 텐데요. 그 미션의 하이라이트를 보여드리겠습니다. 인류의 역사상 처음으로 했던 일이고요. 그래서 새로운 장을 열었죠. 인류가 우주를 탐사하는 것에 대해서. So this is the Axiom space. 이게 엑시엄 스페이스고 저희가 지금 건설하고 있는 그리고 2024년에 발사를 하려고 하는 그 우주선이고요. 영상을 보시기 바랍니다. Wherever you may be tuning in from around the world, welcome to the live broadcast of the launch of Axiom Mission 1, often called AX-1. There they are. We're getting our first look at the Axiom 1 crew as they exit the suit-up room. Michael Lopez Alegria, Larry Connor, Eitan Stiva, and Mark Pathy. Space exploration has always been about inspiring others, and this AX-1 mission is bringing about a new type of inspiration for the world. And we get our first look here now as crew is walking towards the White Room, getting ready for ingress into their Dragon capsule. Today's launch marks the next step in the evolution of this human spaceflight story. This is the first of a number of private astronaut missions by Axiom Space to the International Space Station, and it represents the culmination of years of hard work between both government and private entities to open up the doors to low Earth orbit.
We're so incredibly proud to partner with Axiom Space to have created the MEOs for the AX-1 Mountain National crew headed to the International Space Station. As chefs, we understand the importance of really, bold and memorable flavors and created food that you'd really want to eat anywhere in the world, or in this case, out of this world. Dragon, SpaceX, go for launch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Stop. Go Falcon, go Dragon. Godspeed, Axiom 1. Together, a new chapter begins. Godspeed, AX-1. Stage 1 propulsion is nominal. Good morning, day, or evening, or night, Earth. This is the Good Ship Endeavor. So far, our Crew Dragon's been our home. We had a pretty good night's sleep last night. After launching yesterday, for us, it was very exciting. Obviously, what a ride. I think there were smiles that are still being worn by the crew this morning. I'd like to thank SpaceX for an amazing vehicle and for Axiom to putting all this together. The launch itself was absolutely amazing and thrilling. It's just getting used to zero-G and everything that entails and all the challenges that presents, but we're getting used to it. So by the time we get to the space station, we should be ready to rock. שלום לכולם, כאן בדרגון. אנחנו כבר התרגלנו למצב של חוסר כבידה ומתחילים להתנהל בנוחיות וביעילות. לי יש Hatches were opened, the crew boarded the International Space Station and were welcomed by the members of Expedition 67. The Expedition 67 crew, all of us are incredibly thrilled and excited to welcome Axiom on board and on this historic day for continued, we expect long-term cooperation with NASA, with our international partners, and with private companies and private astronauts. We're ready to go to work. The key mission objectives for AX-1 have always been scientific research and outreach, performing meaningful science while still taking the time to communicate out the impact and application of that research. One of the big ones that Larry was focused on was an experiment called Aging and Heart Health. We did the very first two-way hollow portation from space. Well, it's been a busy day. I actually brought some notes just to be able to keep up with it all. Fluidic space optics. It's a project where you actually are using microgravity and the physics of surface tension to take a polymer that's a liquid and put it into a frame to form a spherical lens. This is really the opening of a new era where it's not just government astronauts like it's been for the last 60 years. They have definitely been busy since the day they docked on the International Space Station, so it's been great to see all that they have accomplished until now. And the grand vision is to work on the future of space architecture. How can we build space stations, future space habitats bigger than the biggest rocket payload fairing that we currently have available? And the way that my research looks at doing this is through autonomous robotic self-assembly. All of these things are pretty surreal, and just the whole experience looking out of the window that we call the cupola and a view of the Earth, which we're some 250 miles above. It was beautiful, amazing, emotional. It was really a special moment. MLA had a very fun day today. He had an event with Black Buck, an artist, and MLA actually played a musical keyboard and did a duet with Black Buck from space. One of the things that struck me is it's nice to see short duration crew members come up to go out on the space station and only spend 8 to 10 days and then come back home and tell their story. And it's been just a pleasure to watch our crew members get up there and for the first time experience space. Going to space is it's an adventure. It's fun a lot of times, but a lot of times it's not. It's hard work. It was really fun to open up that bag and see this in there when I got here, and remember that time that we had together in Mantua.
From a sort of a crew perspective, at least personally, I think I could speak for all of us. It's been an amazing experience. We think that in the future, this will be something that we can share with more and more part of humanity, and will make humankind all the better for it. With the weather now looking good, we're very excited to bring you live coverage of the beginning of the return to Earth of AX-1, the first all-private astronaut mission to the International Space Station. And right on time, physical separation confirmed. Burns are nominal so far. SpaceX Dragon Endeavour and the first private astronaut crew, AX-1, separating from the International Space Station, concluding their 15 days aboard the orbiting lavatory. Flight controllers are tracking a good departure of SpaceX Dragon Endeavour and the AX-1 crew inside. Everything's looking good. There's our first view of Dragon Endeavour re-entering the Earth's atmosphere with the Axiom 1 crew. Behind us, we can confirm that the Dragon capsule with the AX-1 crew has splashed down. On behalf of the entire SpaceX team, welcome back to planet Earth. The Axiom 1 mission marks the beginning of a new paradigm for human spaceflight. We hope you enjoyed the extra few days in space, and thanks for choosing to fly with SpaceX. Camera making way to see our crew for the first time there. All waving, all in good spirits. See a bunch of thumbs up. Welcome home, AX-1. The AX-1 mission is one of the more visible milestones of our journey to ensure that space travel is opened up to more and more of the brightest minds and eager explorers from around the world who want to make our home planet a better place. To the crew of AX-1, well done. So this was a beginning. 이게 인류의 우주 탐사의 첫 번째 걸음이었었고요. 다음 X2 같은 경우에는 내년 3월에 발사를 할 건데요. AX4와 3과 4도 다 있습니다. ISS에 도착하기 전까지 저희가 처음으로 이렇게 상업용 우주선을 발사하기 위해서는 발사해서 바이오 리서치도 하고, 그리고 뭐 인류의 다양한 이런 저희가 가서 얻어올 수 있는 것들이 우주의 생태계를 보고서 얻어올 수 있는 것들을 통해서 우리의 인체 조직이라든지 이런 데 관련된 것을 연구에도 도움을 줄 수가 있습니다. 이런 많은 가능성을 제공하고 있고요. 이게 이제 우주에 가는 걸 했었고, 제가 2013년에 인투이티브 머신이라는 회사를 또 설립했었는데요. 이 회사 같은 경우에는 달에 상업적으로 착륙을 할 수 있도록 하는 것입니다. 그 관련 계약을 다 맺었고요. 역사상 첫 번째 상업회사로 달 표면에 내년 3월에 착륙을 하게 될 국가 회사입니다. 그래서 아폴로 시기 이후에 처음으로 또 달에 이렇게 착륙할 사람들과 화물을 데려갈 수 있다는 거에 때도 기쁘고요. 그리고 거기에 처음으로 4G 네트워크도 노키아와 함께 만들 것이고요. 하퍼가 달 표면을 많이 이렇게 여기저기 돌아다니면서 많은 것을 볼 수 있을 것입니다. 한국에서 제가 인투이티브 머신 3로 캐시가 개발한 그걸 가지고 그제 봤었는데, 한국 실험 엑스페리먼트를
그쪽에 달에 가져가서 또 연구를 계속해 갈 텐데요. 그래서 우주 경제를 이어가는데 한국을 포함시킬 수 있었어서 기쁘고요. 앞으로도 더 많은 기업들과 함께 우주 경제를 만들어 나가고 싶습니다. 그리고 달을 넘어서서 이제는 또 인투이티브 머신, 아까 말씀드렸던 그 회사고요. 이건 노바씨라고 저희 첫 달 착륙선입니다. 내년에 아까 말씀드렸듯이 내년에 발사를 할 거고요. 그리고 어떻게 이 이륙이랑 달 표면 착륙이 어떤 식으로 진행될지에 대해서 비디오를 보여드리겠습니다. We are mechanics, pouring our heart, mind, and soul into creating the means to reach for something we once held long ago. Infinite possibilities come to those who believe. Our time is now. All Nova controllers, go, no go for launch. Flight manager, go. Spark, go. Payloads, go. Ground network, go. Com, go. Traj, go. Fido, go. Rock, go. 80 is go. Nova control is go for launch. And LVSEP is complete. Copy. Transmit enabled. Attitude control enabled. Tracking in progress. Solar charge active. Is go. Transition to mode 202, prep for CM. Maneuvering to burn attitude. Rock, settling. Ignition. Copy. Main engine shutdown. Good burn. Transition to mode 204, HGA attitude pointing. Approaching loss of signal and lunar orbit insertion. Acquisition of signal and lunar orbit insertion complete. HDA scanning in progress. Safe sites found. Prepare for landing.
So you see, this is another baby step. 보신 영상도 마찬가지로 저희가 내딛고 있는 또 다른 작은 걸음입니다. 그리고 이 모든 것이 상업 우주 회사들에 의해서 이루어지고 있습니다. 제가 설립한 상업 우주 회사를 포함해서요. 이것이 정부에 의해서 정부에 의해서 되는 것이 아닙니다. 그래서 기업들이 이제 우주 산업에서 하고 있는 역할들, 스페이스X라든지 블루 오리진이라든지 엑시엄 스페이스 같은 인투어티브 머신과 같은 곳들에서 이런 회사들이 이 우주 산업을 더 이끌어 나가고 있는 것입니다. 그리고 이것이 인류를 위해서 좋은 일이라고 생각합니다. 저희가 우주로 나아가는 데 있어서 좋은 방향이라고 생각을 하고 저는 두 가지의 미션을 가지고 있습니다. 일단은 돈을 더 많이 벌자는 것이 아닙니다. 저는 차이점을 만들고 싶습니다. 그 차이점을 만들기 위해서는 우리 지구를 보호하고 싶습니다. 저희가 집이라고 표현을 했는데 이 지구를 집이라고 느끼고 있습니다. 저희가 오늘날 집으로 삼고 있는 행성은 이 지구뿐이죠. 그리고 이것에 대해서 조금 더 자세히 곧 얘기를 하겠지만요. 두 번째는 또 다른 집을 찾는 것입니다. 저희가 갈 수 있는 또 다른 집이요. 이것이 굉장히 중요한 일이라고 생각합니다. 그리고 인류 종의 생존을 위해서는 굉장히 중요한 일이라고 생각합니다. 공룡에 대해서 생각해 보세요. 공룡들이 기후변화와 그런 것들에 대해서 선택이 없지 않았습니까? 하지만 이제 인간은 선택권을 가질 수 있습니다. 그래서 선택할 수 있기 때문에 새로운 집을 찾아 나가는 생존을 위한 선택을 하자는 것입니다. 뭔가 우리가 예상치 못한 핵폭발이라든지 그러한 큰 사고가 생겨날 수 있으니까 대응을 하자는 건데요. 4월에 저희 우주비행사들이 활동하고 있던 때가 러시아와 우크라이나 전쟁이 막 발발했을 때였습니다. 그래서 핵무기에 대한 이야기들을 저희가 많이 하게 되었었는데요. 하루는 제가 이런 생각을 했습니다. 어떤 정신 나간 사람이 북한일 수도 있고 러시아일 수도 있고 어디에서가 됐든 핵전쟁을 시작한다면 우리의 문명은 바로 끝나버리겠구나라는 그런 깨달음이 왔습니다. 아니면 우리가 생존을 한다고 하더라도 이런 핵 홀로코스트를 겪어내야 하지 않을까라는 그런 생각을 했습니다. 그런 생각을 하다 보니 이 행성에 있지 않은 사람들, 그 11명의 나의 우주정거장에 나가 있는 우주비행사들만 안전하겠구나라는 데까지 생각이 이르렀습니다. 그러다 보니 새로운 집이 필요하지 않나라는 생각을 한 것이고 인투이티브 머신이 그것을 위해서 여러 혁신적인 기술을 연구하고 있고 이것의 기본 목표는 인간을 위한 다른 집을 하나 더 만드는 것이라고 말씀드리고 싶습니다. 이제 또 다른 회사에 대해서 말씀을 드릴게요. 제가 2012년에 만든 퀀텀 스페이스라는 회사입니다. 이 퀀텀 스페이스에서 하고 있는 일은 첫 L1이라고 부르는 첫 로봇 론칭지를 전초지를 만드는 것입니다. 두 개의 중력이 서로를 상호 무력화시킬 수 있는 공간인데요. 이 로봇적 전초지를 통해서 이제 커뮤니케이션 허브로도 저희가 앞으로 쓸 수 있고 그리고 우리가 앞으로 인프라를 거기서 이제 인프라를 다시 팔 수도 있고 거기에서 새로운 회사로서 이제 많은 활동을 새로 할 수 있고 회사의 활동을 할 수 있는 그런 공간에 대해서 구상을 했습니다. 이것에 대해서는 안타깝게 비디오가 없네요. 비디오가 있기는 있는데 여기에서 보여드릴 시간이 없다고 생각을 해서 포함시키지 않았는데 다음에는 이거에 관련된 저희가 훌륭한 또 재밌는 영상도 있으니까 보여드렸으면 좋겠습니다. 이제 2009년 만든 회사에 대해서 설명을 드릴게요. 엑스에너지라는 회사인데요. 저는 이 우주 프로그램에 이제 프로그램과 함께한 게 거의 40년이 다 되어 갑니다. 그래서 우주 분야에 있어서 선구자라고도 할 수 있을 것 같아요. 제가 이 회사를 2009년에 시작을 한 것은 인류 전반적으로 마치 술 취한 선원들이 한 배에 타서 낭떠러지로 가고 있는 것 같이 느껴졌기 때문입니다. 우리가 가진 집은 이것뿐인데 우리가 이 상황이 얼마나 심각한지를 제대로 인지하지 못하고 있는 것 같습니다. 누군가 심장마비가 온다면 여기에 누군가가 앰뷸런스를 불러주겠죠. 그리고 뭐 손가락이 부러졌다거나 다리가 부러졌다거나 하더라도 병원에 딱 도착하면 의사가 가장 먼저
일단은 살아남도록 하는 것이 첫 번째 초점이겠죠. 그래서 심장에 주목을 하게 되겠죠. 저희가 지금 지구가 이런 상황에 와 있다고 생각합니다. 굉장히 심각한 상황이고 인데 저희가 지금까지는 인지를 제대로 못했다고 생각했습니다. 그래서 이 회사를 시작했을 때 제가 이제 원자력 기술에 집중을 해서 만들었습니다. 제가 이따가 3시 넘어서 또 이제 또 다른 세션이 있는데 딱 이 기술에 대해서 조금 더 이야기를 하는 세션인데요. 아무튼 기본적으로 말씀드리자면 녹을 수 없는 원자로 기술입니다. 100% 안전한 원자로 기술이고 뭐 쓰나미가 오든지 간에 지진이 오든지 아니면 그 위에 비행기가 추락하든지 100% 안전한 원자로를 설계하는 회사입니다. 그렇기 때문에 이 시장에서 정말 판도를 바꿀 수 있는 기술이고 저희가 원자력 부분의 기술 연구를 굉장히 앞서 나가고 있는데요. 그리고 워싱턴에서 첫 번째 프로젝트를 했고 그리고 다우케미컬과도 계약을 맺어서 이런 새로운 원자로를 산업적인 목적으로 사용하기 위한 계약을 맺었습니다. 전 세계 전력의 25%가 산업 용도로 사용이 됩니다. 그리고 풍력이라든지 뭐 태양열이라든지 다른 신재생 에너지도 다 좋습니다. 하지만 전체 지구가 마주한 에너지 문제의 8%만 해결할 수 있는 것입니다. 조금 더 근본적인 변화를 위해서는 신재생 에너지를 넘어서 좀 다른 종류의 솔루션이 필요합니다. 그리고 원자력이 그 솔루션이 될 수 있다고 생각합니다. 그래서 원자로를 만들어서 저희가 이제 냉매를 위한 물도 필요하지 않고 그냥 도로로 원자로로 포장할 수 있고 세상 어디로나 보낼 수 있는 제품과 같은 그런 원자로를 수소 사회에서도 사용할 수 있고 그리고 이제 뭐 화학 회사들이라든지 시멘트 회사들이라든지 이런 모든 곳에서 상업용으로 편리하게 이용할 수 있는 원자로를 저희가 개발을 하고 있습니다. 그리고 이제 모든 대륙에 곧 공장을 가지게 될 것인데요. 공장에서 모듈화해서 마치 레이블을 쌓듯이 공장에서 제품으로 만들어서 전 세계로 원자로를 제품처럼 보낼 수 있도록 하는 그런 회사입니다. 2009년에 시작을 한 회사이고 그때는 굉장히 요원한 꿈처럼 느껴졌습니다. 이것이 우주와 직접 연관이 되어 있지 않다고 할 수도 있습니다. 하지만 저희가 우주 탐험을 하기 위해서는 결국은 안전하고 클린한 원자력도 필요하기 때문에 연관이 되어 있다고 생각합니다. 그래서 저희가 또 계약한 것 중에 하나가 원자력 핵 분열을 달 표면에서 하기 위한 프로젝트를 시행했습니다. 엑스에너지와 인투이티브 머신과 함께한 기술 개발이고요. 저희가 달 표면에도 저희가 살 수 있는 뭐 화성이라든지 달 표전에 인간이 사서 새로운 집으로 삼기 위해서는 에너지가 필요합니다. 물이 필요하고 그래서 저희의 장비를 돌릴 수 있는 전력이 필요하고 그것을 원자력에서 가지고 올 수 있다고 생각합니다. 원자력은 여러 해 동안 사용할 수 있고 저희가 지금 설계하고 있는 원자로는 65년까지도 가동이 가능합니다. 그리고 이 엑스에너지라는 회사는 또 원자력으로 연료를 사용하는 그 회사 중에 굉장히 초창기 선구 회사이기도 합니다. 굉장히 새로운 종류의 선구적인 원자력 발전소가 될 것이라고 생각하고 원자력 연료를 꼭 저희 원자로를 위해서뿐만 아니라 전 세계 다른 원자로에서도 사용할 수 있도록 그런 연료를 만드는 것입니다. 제가 4개의 회사를 소개를 드렸는데요. 이것들이 어떻게 서로 상호 연관되어 있는지 조금 보여드리고 싶었습니다. 우리가 다른 별로 가기 위한 이 여정에서 이것들이 다 연결이 되어 있는데요. 이제 마지막으로 제가 굉장히 좋아하는 말을 조금 소개를 드리고 싶습니다. 철학자이자 요가 마스터인 파탄줄리라는 사람이 한 말인데요. 위대한 목적이나 특별한 프로젝트에서 영감을 받을 때 그런 특별한 프로젝트 같은 것들을 통해서 새로운 아이디어를 받을 때 모든 생각들이 그전에 마음의 결속을 끊어냅니다 라고 말했습니다. 당신의 마음이 한계를 초월할 것이고 당신의 의식은 모든 방향으로 확장이 될 것이고 그리고 당신은 스스로가 새롭고 위대하고 멋진 세계에 있는 것을 발견을 할 것입니다. 그동안 활용되지 못했던 잠자고 있던 힘과 능력과 재능이 살아나고 꿈꿔왔던 것보다 훨씬 더 위대한 사람이 되는 자신을 발견하게 될 것입니다. 라고 이 사람이 말하고 있습니다. 이게 제 마지막 장표인데요. 제가 오늘 여러분과
이야기하고 싶었던 거는 이 우주로 가는 여정에 함께 해주십사 말씀을 드리고 싶었고, 다 같이 우리가 또 함께 할 수 있는 또 다른 집을 찾자라는 말씀을 드리고 싶었습니다. 오늘 이렇게 함께 이야기하게 되어서 매우 기쁘게 생각하고 저의 꿈과 저의 여정을 여러분과 공유를 할 수 있어서 굉장히 기쁘게 생각합니다. 감사합니다. I think we have like 5 한 5분 정도가 더 있는 것 같죠? 그래서 혹시 질문이나 뭐 코멘트 하시고 싶으신 분 계신가요? 질문 있으시면 해주십시오. We have, I think, simultaneous translation. 동시 통역이 준비되어 있습니다. Maybe you can translate for me. Just go ahead because we have limited time. Sure. Go ahead. 마이크가 안 되는데 예, 감사합니다. 저는 소이바 R&D 김상용 회장입니다. 전에 그 서울대학교 오셨을 때 인사 한번 드렸습니다. He came to the SNU lecture in May. 저희 회사는 작은 중소기업입니다. 하지만 그 말씀하신 이 우주 우리의 고향을 좀 함께하고 싶은데 함께할 수 있는 방법이 좀 필요합니다. 저희가 함께하고 싶은 분야는 에듀케이션 분야인데요. 우주에 대한 부분을 한국에 많이 소개하고 싶습니다. 같이 할 수 있는 방법을 좀 제공해 주셨으면 감사하겠습니다. Small company. I heard. Got it, right? Thank you for asking that question. 네, 질문 감사합니다. 너무 좋은 질문이고 이런 질문 나와서 매우 좋습니다. I almost have given up. 저는 거의 포기할 뻔했었습니다. 저희 세대에서는 거의 포기를 할 뻔했는데요. 왜냐하면 약간 시야가 좁은 사람들이 많다고 생각했기 때문이다. 그래서 교육이 정말 중요하다고 저도 생각합니다. 그래서 뭐 8살짜리 어린 아이들이 있는 그런 학교에 가서 시야를 확장시켜주고 어떻게 우리가 다르게 살 수 있는지, 어떻게 우리가 하나의 인류로서 또 다른 별에 갈 수 있는지 그렇게 마음을 확장해주는 교육을 하고 싶습니다. 그래서 중요한 것은 아이들에게 영감을 주는 것입니다. 제가 11살이 되었을 때 저거 우주에 가고 싶다는 영감이 있었죠. 이 방에서 또는 온라인에서 듣고 계시는 분이 한 분이라도 제 말에 영감을 얻으셨다면, 그래서 내가 물리학이나 수학을 조금 더 공부해서 더 알아보고 싶다, 아니면 새로운 뭐 교육센터를 열어보고 싶다, 그런 생각이 들으셨다면 오늘 저의 목표를 달성했다고 생각합니다. 교육이 정말로 중요한 분야라고 저도 생각을 하고, 그 우주 교육 기관을 가질 수 있었으면 좋겠습니다. 말씀하신 것처럼 우주에 대한 교육을 시키는 기관이요. 저희가 이제 3개가 있는데 영감과 교육과 그리고 R&D, 이 3가지가 중요한 기둥이 되는 것들이라고 생각합니다. 조직이 이 3가지를 가지고 있는 조직이 한국에 있었으면 좋겠고, 그리고 그를 통해서 사람들이 더 참여하게 되었으면 좋겠습니다. 제가 마치 이 메시지를 이렇게 크게 퍼뜨리고 있는데 모든 사람들이 함께 할 수 있다, 이 여정에 함께 했으면 좋겠다. 그래서 결국은 커뮤니티를 만들어서 메시지를 함께 전파했으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 제 이름은 스텔라입니다. 브리치에서 왔고요. 말씀하신 새로운 모험에 대해서 굉장히 흥미롭게 들었습니다. 그리고 특히 엑스에너지 부분이 흥미로웠는데요. 이제 고온 가스를 냉매로 사용하는 저희가 첫 세대이기 때문에 더욱 흥미로운 것 같고요. 하지만 제가 알기로는 실제 규제 당국의 승인을 받은 소형 모듈 원자로는 뉴스케일밖에 없는 것으로 알고 있습니다. 그리고 이것이 첫 번째 케이스이고 가장 빨리 승인을 받은 케이스인데요. X에너지가 실제 상업화가 될 수 있으려면은 결국은 NRC 승인을 받아야 되지 않습니까? 그리고 그 승인을 받기까지 시간이 필요하고요. 빨리 된다고 하더라도 한 3년 정도 그 다음에 구축하는 데 시간이 필요할 텐데요. 그럼 전체적으로 봤을 땐 7년 정도라고 계산이 되는데 이것을 고려해 봤을 때 어떻게 가속화시킬 수 있을까요? 우선은 가속화시켜야만 합니다. 다른 선택지가 있는 것이 아닙니다.
우리가 문명을 생존하도록 만들기 위해서는 이 속도를 더 가속해야 한다고 생각을 하고 우리가 이미 신청서를 넣었습니다. 저희의 그 연료에 대해서 원자력 연료에 대한 신청서를 넣었고 그리고 첫 번째 원자로를 2027년까지는 워싱턴에서 운용될 수 있도록 계획을 세우고 있고 캐나다 쪽으로도 신청을 넣었고 캐나다뿐만 아니라 다른 많은 국가와도 함께 지금 논의가 진행되고 있습니다. 마치 저희가 지금 비상 상황에 있다고 아까 전에 말씀을 드렸는데요. 그렇기 때문에 10년씩 걸리던 그런 예전 시스템에 의존할 수 있는 상황은 아닙니다. 저희 원자로가 굉장히 훌륭한 점은 저희가 3, 4년만으로 이 기간을 줄일 수 있다는 것입니다. 기존처럼 10년 이상 원자로를 만드는 데 걸리는 게 아니라 3, 4년으로 줄인 것도 굉장히 큰 부분이라고 생각하고 이것이 가능한 것은 공장 세팅을 통해서 이렇게 만들었기 때문이고 전 세계 공장에 이렇게 가속화시킬 수 있는 프로세스를 넣을 것인데요. 그리고 특히 제가 3시 15분에 소형 모듈 원자로에 대한 세션을 이제 옆에서 또 소형 모듈 원자로와 또 말씀하신 그런 기존의 뭐 원자로에 대해서 AMR 원자로와 소형 모듈 원자로 SMR 등에 대해서 조금 더 이제 이야기를 할 건데 이런 부분에 발전이 일어나고 있다는 것에 대해서 매우 좋게 생각을 하고 또 여러 가지 종류가 있기 때문에 문제를 해결할 수 있는 저력이 된다고 생각합니다. 네, 감사합니다. 이제 시간이 다 되었기 때문에 감사하다는 말씀 드리고 그리고 다시 한번 박수로 감사의 마음 표시해 주시기 바랍니다. Good job. Thank you.